Now we have Mr. Ambalawanan, IAAS, Principal Account General, hails from a hilly village near Pulatur in Kodaikanal. He is an officer of 1994 batch of Indian Audit and Account Service IAAS and currently serving as Principal Accountant General Audit, Tamil Nadu, Chennai from 2nd August 2021. As per AG, he serves for Controller and Auditor General of India CAG in auditing the performance of various departments of the Government of Tamil Nadu. The reports of the CAG are placed in the State Legislative Assembly periodically for the review of the Public Accounts Committee and Committee on State Public Undertakings. From March 2018 to July 2021, he served as the Director of Commercial Audit in CAG's department at Chennai, having jurisdiction on central public sector undertakings, oil companies like IOCL, BPCL, HPCL, MRPL, insurance companies, BEL, NLC, and Chennai Metro, and central autonomous boards like shipping ports and commodity boards in South India. Ambalawanan graduated in agricultural science from Tamil Nadu Agriculture University, Madurai campus, got postgraduate degree in environmental studies from Cochin University of Science and Technology, Kochi, and attained MTech degree in remote sensing from College of Engineering, Gindi, Anna University, Chennai. He took the Indian Services Examination in 1993 and joined IAS in 1994. He had his professional training at the National Academy of Audit and Accounts at Shimla during 1995-96, and he worked as Assistant Accountant General and Deputy Accountant General in the Office of the Principal Accountant General, Tamil Nadu, Chennai till June 2001. He was posted as Director of Audit for Public Sector Companies and at Mumbai till 2004 and as Director in the Office of CAG of India at New Delhi till 2006. He also served as the first Secretary in the High Commission of India at London from 2006 to 2008. During his tenure, he was in charge of auditing the Indian missions in Europe, Russia, and CIS countries. He has worked as Senior Deputy Accountant General in the Office of the Principal Accountant General, Kerala, Trivandrum till June 2010 and as Executive Director of T-Board, South Zone under Ministry of Commerce, Government of India from June 2010 to June 2015. He functioned as the Accountant General of Odisha at Bhubaneswar from July 2015 to April 2018. As a senior officer in the Institution of Controller and Auditor General of India, he always tried to ensure accountability and transparency in functioning of the government organizations and work to prevent corrupt practices. His initiatives and commitment to public service was recognized by the CAG of India by posting him as first Secretary in the High Commission of India at London during 2006-2008. In 2017, he donated 25 cents of prime land for setting up playground for the Government High School, Pulatur. We welcome you, sir. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஊருணின் நீர்நிறை தற்றே உலகவாம் பேரறிவாளன் திரு. உலகம் வளர வேண்டும் என்று நினைக்கும் பேரறிவாளனின் செல்வம் ஊருக்கு நீர் கொடுக்கும் குளம் போன்றது. அதுபோல தமிழ்நாடு என்ஜினியர்ஸ் ஃபோரம் குவைத் ஜெயக்குமார் தலைமையில் நமது தமிழ்நாடு சிறப்பாக மேம்பட வேண்டும் என்று நினைத்து உலகம் முழுவதும் இருக்கும் நமது தமிழ் மக்களின் ஒன்றிணைப்போடு ஒரு கான்க்ளேவ் நடத்துவது என்பது மிகவும் பெருமையான விஷயமாகும். உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் நன்றி. இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடு ஒரு சிறந்த மாநிலம் என்று நமக்கு தெரியும். ஏனென்றால் நான் ஒரு கிராமத்தில் பிறந்து இன்று பல மாநிலங்களில் வேலை செய்து வெளிநாடுகளில் வேலை செய்து என்னுடைய அனுபவத்தில் தமிழ்நாடு போன்ற சிறப்பாக கல்வியிலும் சமத்துவத்திலும் உழைப்பிலும் மக்கள் மேம்பட வேண்டும் என்று மிக சிறப்பாக நமது மாநிலம் விளங்கி கொண்டிருக்கிறது. இருந்தாலும் நமது மாநிலத்தினுடைய மிக முக்கியமான சில பிரச்சனைகளை நாம் புரிந்து கொண்டு இந்த
உங்களுடைய முயற்சி, தமிழ்நாடு என்ஜினியர்ஸ் ஃபோரம் குவைத் மற்றும் உலகமெல்லாம் இருக்கும் தமிழர்களினுடைய ஒத்துழைப்பால் பல காரியங்கள் செய்ய வேண்டி இருக்கிறது என்பதை நான் உங்களுக்கு கூற விரும்புகிறேன். ஏனென்றால் நான் இன்றும் எனது கிராமத்தினுடன் மற்ற கிராமங்கள், நான் இருந்த கிராமங்களும் என்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கிராமங்களிடம் தொடர்பில் இருப்பவன் என்பதால் சில விஷயங்கள் நாம் சரியாக புரிந்து கொண்டு அதற்கேற்றபடி நாம் பல நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டி இருக்கிறது. இந்த பிரச்சனைகள் என்று நான் கூறியது இந்த கல்வித்தரம் மாறுபாடு இருக்கிறது. ஒன்று, பல முக்கிய அதிகாரிகள் ஏற்கனவே கூறியிருக்கிறார்கள், சிறந்த பேச்சாளர்கள் இங்கு இருக்கிறார்கள், அவர்களுக்கும் இது எல்லாமே தெரியும். முக்கியமாக ரூரல் வெர்சஸ் அர்பன் டிஃபரன்சியேஷன்ஸ் இன் எஜுகேஷன். நமது கல்வித்தரம் எதற்காக இவ்வாறு மாறுபடுகிறது என்றால், அங்கு இருக்கும் மாணவர்களுடைய திறனால் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது. அங்கு இருக்கும் மாணவர்களுக்கு கிடைக்கும் வாய்ப்புகள் குறைவு. கிராமப்புற மாணவர்களுக்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைவாக இருக்கிறது என்பதுதான் யதார்த்தமான உண்மை. ஏனென்றால் நான் கிராமத்தில் இருந்து வந்தவன் தான். நான் கல்வி கற்றது பூலத்தூர் என்ற கிராமம், மேலும் பெரியகுளம் போன்ற சிறிய டவுன், சின்ன நகரங்களில் தான் இருந்து வந்திருக்கிறோம். இருந்தாலும் இந்த மாறுபாடு, சென்னையில் படிக்கும் ஒரு மாணவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய டியூஷன், கிடைக்கக்கூடிய வெளியே இருந்து கிடைக்கக்கூடிய கல்வியினுடைய ஆதரவுகள் மிகவும் இருக்கிறது, மிகவும் சிறப்பாக இருக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக JEE பரீட்சைக்கு படிக்கும் மாணவர்கள், நீட் பரீட்சைக்கு படிக்கும் மாணவர்கள் மற்றும் சிவில் சர்வீசஸ் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு ஆன வாய்ப்புகள் மிக பிரகாசமாக இருக்கிறது சென்னை நகரங்களில். சென்னை, டெல்லி, பாம்பே போன்ற பெருநகரங்கள். இது ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை. இரண்டாவது பிரச்சனை, படித்தவர்களுக்கு வேலையில்லாத நிலை. படித்து என்ஜினியரிங் டிகிரி படித்திருக்கிறார், ஆசிரியராக வேலை செய்து கொண்டிருந்தார், இப்பொழுது அந்த வேலை இல்லை. நல்ல பதவியில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தவர்கள் இப்பொழுது அதிக சம்பளம் இவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டி இருக்கிறதே என்று நமது அந்த நிறுவனங்கள் அவர்களை ஒதுக்கிவிட்டு புதிய இளைஞர்களை சேர்த்துக் கொள்கிறார்கள். இதனால் அவர்களுக்கு சம்பளத்தை குறைத்து கொடுக்க முடியும். ஏற்கனவே இருந்தவர்களுக்கு அதிக சம்பளம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று நினைக்கிறார்கள். இது ஒரு வேலையில்லாத, படித்து வேலை செய்தவர்களுக்கும் வேலையில்லாத ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது. முக்கியமாக இந்த கொரோனா காலங்களில் அனைத்து வகையான தொழில்களும் நசுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது நாம் பார்க்க வேண்டிய ஒரு பிரச்சனை. இந்த தொழில் இல்லாமல் வேறு ஏதாவது தொழில் செய்யலாமா, மாற்று தொழில் செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம். இதற்கு நாம் என்ன செய்வது என்பது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்து, விவசாயம் ஒரு லாபகரமான தொழிலாக இல்லை. ஏனென்றால் நானே ஒரு விவசாயி என்பதால் கூறுகிறேன். விவசாயத்தை நாம் நம்பி ஒரு ஒரு தொழிலாக நாம் செய்ய முடியாது. அதுக்கு அடுத்த பிரச்சனை மருத்துவ வசதிகளின் தரம். முக்கியமாக கிராமப்புற, சிறு நகரங்களில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவ வசதிகளின் தரம் மிகவும் மேம்படுத்தப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது. இதை நாம் புரிந்து கொண்டு இதற்கான முயற்சிகளை எவ்வாறு எடுக்க வேண்டும் என்பதைத்தான் நான் இப்பொழுது பேசப் போகிறேன். கேடில் விழுச்செல்வம், கல்வி ஒருவருக்கு மாடல்ல மற்றையவை, கல்வியே அழிவில்லாத செல்வம். இதை நாம் அந்த வீடியோ, முதலில் நீங்கள் போட்ட அந்த வீடியோவில் கூட நிறைய சாதாரண மனிதர்கள் அவர்கள் இது புரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள். முக்கியமாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை மக்களுக்கும் கல்வியின் மீது மிக மிக விருப்பமும் ஆர்வமும் இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டோம். இதில் அரசு பல முயற்சிகள் செய்து கிராமப்புறங்களில் கல்வி நிறுவனங்களினுடைய கட்டமைப்புகளை மிகவும் மேம்படுத்தி இருக்கிறது என்பது மிகவும் முக்கியமான விஷயம். இப்பொழுது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? இந்த TEF என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால், நமது கிராமப்புறத்தில் முக்கியமாக ஏழை மக்கள் இருக்கக்கூடிய கிராமங்கள், ட்ரைபல்ஸ், பழங்குடியினர் இருக்கக்கூடிய கிராமங்களை நாம் கண்டுபிடித்து அவர்களுக்கு தேவையான வசதிகளை, சிறு சிறு வசதிகளையும் நாம் செய்து கொடுக்க வேண்டும். பள்ளி கட்டிடங்களே இல்லாமல் இருக்கின்றன. பள்ளி கட்டிடங்கள் இருந்தாலும் சில இடங்களில் ஆசிரியர்கள் இல்லை. அங்கு படித்து வேலையில்லாமல் இருக்கும் இளைஞர்களை வைத்து அங்கிருக்கும் மாணவர்களுக்கு நாம் உதவி செய்து அவர்களை படிக்க வைக்க முடியும். எனக்கு தெரிந்த அளவுக்கு கிராமங்களில் மிக திறமையான விளையாட்டு வீரர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களை நாம் ஊக்குவித்தால் ஒலிம்பிக் அளவுக்கு நாம் கொண்டு போக முடியும்.
ஆனால் அவர்களுக்கு எந்த வசதியும் இல்லை. அவர்களால் வந்து ஒரு மரத்திலிருந்து இன்னொரு மரத்தில் தாவக்கூடிய அளவுக்கு திறமை இருக்கிறது. என் கண்கூடாக நான் பார்த்திருக்கிறேன். பழங்குடியின மக்கள் அந்த அளவுக்கு திறமையானவராக இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு வந்து அந்த திறமையை எங்கு பயன்படுத்துவது என்பது தெரியவில்லை. அப்படியே இருந்தாலும் அவர் கல்வி கற்காததால் ஒரு பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து அவர்கள் ஒரு விளையாட்டு துறையில் சிறப்பாக இருக்க முடியவில்லை. முக்கியமாக கிராமங்களில் நம்மால் முடிந்தால் விளையாட்டு மைதானங்களை அமைத்து கொடுக்க வேண்டும். சிவானந்தம் சார் ஏற்கனவே சொன்னாங்க, ஒரு ஜிம் கிரியேட் பண்ணாங்க பாம்பேல. அதுபோல நம்ம வந்து கிராமங்கள்ல வந்து விளையாட்டு மைதானங்கள், அந்த விளையாட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். ஏனென்றால் நமக்கு அந்த சுகாதாரம், சுகாதாரம் மற்றும் உடல்நிலை நன்றாக இருக்க வேண்டும், ஹெல்த் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு உணர்வை வந்து மக்களுக்கு நம்ம தூண்டணும். ஏன்னா எங்க பிளே கிரவுண்ட்ஸ் இருக்கோ அங்க வந்து ஆஸ்பத்திரியினுடைய ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் குறையும். மருத்துவர் நாடி போக வேண்டிய அவசியம் குறைவாக இருக்கும். இது ஒரு முக்கியமான முயற்சி. அதாவது ஒரு கல்வி நிலையத்தை, கல்லூரியவோ அரசு கல்லூரியவோ இல்ல ஒரு பழங்குடியினர் பள்ளிகளிலேயோ நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான நடைமுறைகளை நான் உங்களுக்கு கூறியிருக்கிறேன். இது இல்லாமல் கிராமப்புற திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகள் நாம் கொடுக்க வேண்டும். ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட், திறன் மேம்பாடு என்பது மிக முக்கியம். இன்று நமது தமிழ்நாட்டில் வட இந்தியாவிலிருந்து வந்து வேலை செய்யக்கூடிய வேலையாட்கள் தான் எல்லா தொழிலும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் என்ன காரணம்? அவர்கள் வந்து குறைந்த ஒரு சம்பளத்திற்காக வேலை செய்கிறார்கள் என்பதே ஒரு காரணம். நம்மால் நல்ல சம்பளம் கொடுக்க முடியும். ஆனால் நல்ல சம்பளம் கொடுத்தாலும் இன்று தமிழ்நாட்டிலிருந்து வேலை செய்வதற்கு ஆள் இல்லாமல் போய்விட்டார்கள். இது ஒரு மோசமான சூழ்நிலையில் இருக்கிறது. ஒரு வாகனம் பழுது பார்ப்பது கூட சாதாரணமாக நடந்து கொண்டிருந்தது, இன்று இல்லாமல் போய்விட்டது. ஒரு கார்பென்ட்ரி ஒர்க், தச்சு தொழில், அது செய்வதற்கு ஆட்கள் இல்லை. ஆனால் இந்த தொழில் செய்தால் நல்ல வருமானம் வரும் என்பதை நாம் மக்களுக்கு எடுத்துக்கொண்டு செல்ல வேண்டும். எந்த ஒரு காரியத்தையும் சிறப்பாக செய்தால், ஒரு நல்ல தரத்துடன் செய்தால் அதற்கான மரியாதை இருக்கும் என்பதை நமது மக்களுக்கு உணர்த்தி அவர்களுக்கு அந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்டான அதற்கான பயிற்சிகளை நம்மால் கொடுக்க முடியும். விவசாய கருவிகள், விவசாயம் மிக அடிப்படையான ஒரு தொழில். ஆனால் எனக்கு தெரிந்த அளவிற்கு அந்த தொழிலுக்கான பயன்படுத்தக்கூடிய கருவிகள் இப்பொழுது கருவி மயம் ஆகிவிட்டது. ஒன்று, கருவியை பயன்படுத்தக்கூடிய ஸ்கில்ஸ் நம்ம தொழிலாளிகளுக்கு கிடையாது. அப்படியே இருந்தாலும் அந்த கருவிகள் வந்து எல்லாமே சைனால இருந்து இம்போர்ட் ஆகி வர்றதுதான் பெரும்பாலான கருவிகள். இல்லாவிட்டால் ஒரு நல்ல தரமான கருவிகளாக இருந்ததுன்னா அது விலை உயர்ந்ததாக இருக்கிறது. இது ஒரு விவசாயியால அதை வந்து வாங்கி பயன்படுத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில். நம்மால் முடிந்தால் இது போன்ற உதவிகளை செய்யலாம். இல்ல ஒரு ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் செஞ்சு இதை வந்து குறைந்த விலைக்கு நம்ம விவசாயிகளுக்கு கொடுக்குற மாதிரி சில அமைப்புகளை உருவாக்கலாம். இதுக்கு அடுத்து இதே விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட இது வந்து என்னன்னா, விவசாய பொருள்களுக்கு சரியான விலை இல்லை. ஏன்னா நான் வந்து ஒரு சின்ன காபி தோட்டம், எங்க அப்பா வந்து இந்த காபி தோட்டத்தை வச்சுதான் வந்து எங்க பசங்களை, அவங்க வீட்டுல அவர் பிள்ளைகளை எல்லாமே படிக்க வச்சார். ஆனா இப்ப வந்து 1992, 93 என்ன விலை காபி பார்ச்மெண்ட் விலை இருந்ததோ ஒரு கிலோவுக்கு, அதே விலை தான் இப்பயும் இருக்கு. இப்ப வந்து ஒரு மார்க்கெட் ட்ரிவன் எக்கானமின்னு சொல்லிட்டு 1991 நம்ம வந்து கொண்டு வந்த அந்த முயற்சி ஒரு 6 வருடங்களுக்கு எல்லா தொழில்களுக்குமே ஒரு பலனை கொடுத்து கொண்டு இருந்தது. ஆனால் அதற்கப்புறம் இது இந்த மார்க்கெட் ட்ரிவன் எக்கானமியா போய் ட்ரேடர் ட்ரிவன் எக்கானமியா ஆயிடுச்சு. ட்ரேடர்ஸ் எல்லாமே ஒன்னு சேர்ந்து ஒரு கேபிட்டலைஸ் பண்ணி விவசாயிகளுக்கு எந்த ஒரு பலனும் போகாத மாதிரி பார்த்துட்டாங்க. இதுல வந்து என்னன்னா, நீங்க ஆரஞ்சு பழம் இந்த சீசன்ல நல்லா காய்ச்சி இருக்கு அப்படின்னா இதை வாங்குறதுக்கு அங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க குப்பை தொட்டில போடுற மாதிரி தான் இருக்கும். இதனால இந்த மதிப்பு கூட்டி இதை சந்தைப்படுத்துதலுக்கான முயற்சிகளுக்கு நம்ம வந்து உதவி பண்ணணும். அதாவது இதுல முக்கியமா வந்து என்னன்னா, பெண்களை வந்து கிராமப்புற பெண்களை வந்து ஈடுபடுத்தி அவங்களுக்கு சரியான முறையில வந்து பயிற்சி கொடுத்தால் அது கண்டிப்பாக சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இதுக்கு அடுத்த முயற்சி வந்து என்னன்னா, வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குதல். படித்து
பயின்ற இளைஞர்களுக்கு வெளிநாட்டு வேலைகளுக்கு போய் சேருவதற்கு என்ன மாதிரியான வழிகள் இருக்கிறது, இந்த ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கும். நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, ஃபாரின்ல வேலை கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு யாராவது ஒரு ஏஜென்ட் மூலமா ஏதோ பணத்தை கொடுத்துட்டு என்ஜினியரா போக வேண்டியவர் அங்க போய் வந்து ஒரு பிளம்பராவோ இல்ல ஒரு லேபரராவோ ஒர்க் பண்ற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைகள் இருக்கு. அது ஒரு பக்கம் இருந்தா கூட நம்ம மக்களுக்கு வந்து தமிழ்நாட்டு மக்கள் நல்லா படிச்சுட்டு நல்ல திறமையானவர்கள் வேலை, சரியான வேலை, அதாவது என்னன்னா ஒரு நல்ல சம்பளம் வாங்கக்கூடிய ஒரு திறமையாளர்கள் எல்லாமே வந்து சம்பளம் பத்தாம இங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு வந்து உலகளாவிய ஒரு இந்த குழு, இந்த ஒரு கான்க்ளேவ்ல நம்ம பேசுறோம். நம்மால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நமது மக்களுக்கு ஜாதி மதம் வித்தியாசம் இல்லாமல் பார்த்து மக்களுக்கு வந்து உதவி செய்யணும். அது வந்து உங்களாலேயும் முடியும். ஏன்னா நீங்க வெளிநாடுகள்ல இருக்கிறீங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உங்க கான்டாக்ட்ஸ் மூலமா, உங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் மூலமா உங்க கம்பெனிக்கு வாய்ப்பு இருந்தது அப்படின்னா நீங்க வந்து நம்ம சென்னையில நம்ம ஒரு இதுக்காக ஒரு வெப்சைட் கூட நம்ம தனியா கிரியேட் பண்ணி கூட அதன் மூலமா பசங்களுக்கு நல்லா படிச்சு திறமையான மாணவர்களுக்கு அவங்களை டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கலாம். அது வந்து ஒரு பெரிய சேவையா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி சிவானந்தன் சார் சொன்னாரு, இளைஞர்களை அரசு பணிக்கு தயார்படுத்துது. அரசு பணியில வந்து இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டு மக்களே யாருமே வரல. இளைஞர்கள் யாருமே வந்து இப்ப நான் என்னோட டிபார்ட்மெண்ட்லயே பாக்குறேன், கடந்த 6-7 வருடங்களாக என்ன காரணம்னு கேட்டா இவங்க யாருமே சரியா எழுதுறது இல்ல, பரீட்சை எழுதுறதுல எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறது இல்லைன்னு சொல்றாங்க. ஆனா ஒரு காலத்துல தமிழ்நாட்டுல இருந்து போன இளைஞர்கள் தான் டெல்லியிலயோ ஈவன் வட மாவட்டங்கள்ல வட மாநிலங்கள்ல நிறைய இடங்கள்ல வேலை செஞ்சு ரொம்ப சிறப்பா பேர் வாங்கினவங்க. ஆனா இப்ப இருக்கிற காலகட்டங்கள்ல ஒருத்தர் கூட வரல. தமிழ்நாட்டுல இருந்து கடந்த 6-7 வருடங்களாக வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருமே வரமாட்டேங்கிறாங்க. யூபிஎஸ்சிலையும், அதாவது சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாமினேஷன்ல எல்லாம் வந்து இப்ப நான் ஒரு கிராமத்துல இருந்து சிவானந்தன் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரே ஒரு அட்டெம்ப்ட் எழுதின அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில எம்டெக் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பாஸ்போர்ட் ஆபீஸ்க்குள்ள உள்ள விடலை அப்படின்ற ஒரே கோபத்துல போய் இந்த பரீட்சை எழுதி யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதி இப்ப பாஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து சர்வீஸ் வாங்கணும். அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து அந்த ஆப்ஷன், அந்த ஒரு நேர்மையான முறையில நம்மளால வந்து செலெக்ஷன் பண்ணி வர முடிஞ்சது. ஸோ அது மாதிரியான வாய்ப்புகள் இருக்கும் பொழுது நமது மாணவர்களுக்கு இப்ப இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து படிக்கிறாங்க. இங்க வந்து பெரிய பெரிய இன்ஸ்டியூட் வச்சிருக்கிறாங்க, நிறைய காஸ்ட்லியா இருக்கு. யூபிஎஸ்சிக்கு நான் படிக்கும் போது அந்த மாதிரி எல்லாம் படிக்கவே இல்லை. அப்ப இன்டர்நெட் கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது. ட்ரிபிள் கேன்ல போய் புஸ்தகங்களை வந்து ரோட் சைட்ல இருக்கிற கடைகள்ல வாங்கி தான் படிச்சேன். இப்ப அந்த மாதிரியான வாய்ப்புகள் இல்லாம இப்ப வந்து எல்லாமே வந்து ரொம்ப சொபிஸ்டிகேட்டடா நெட்ல ஐபேட்ல வச்சு படிக்கிறாங்க. எல்லாமே படிச்சாலுமே கூட அந்த அளவுக்கு சொபிஸ்டிகேட்டடானவங்க மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கு வராங்க. ஒரு சாதாரணமா ஒரு கிராமத்துல இருந்து ஒரு யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுத வர ஒரு ஆஸ்பிரண்ட்டுக்கு வந்து எவ்வளவு வசதிகள் தேவைப்படுது, அவங்க பேரண்ட்ஸ் எவ்வளவு கஷ்டப்படணும்ன்றதை நினைக்கி பார்க்கும்போது இது ஒரு பெரிய இமாலய சாதனையா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பினான்சியலா இது ஒரு பக்கம். இதெல்லாம் வந்து நம்ம எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள். இதுல என்னன்னா நம்ம போக்கஸ்டா நம்ம வந்து பார்க்கணும். ஒவ்வொரு கிராமங்களையும் பார்த்துட்டு நம்ம செலெக்ஷன் பண்ணி ஒரு மாடல், ஒரு பைலட் ஸ்டடி இது மாதிரி பண்ணி நம்ம கரெக்டா வந்து செஞ்சோம்னா இதுல நம்ம வந்து இப்ப அரசு பணிகளுக்கு தயார்படுத்துதல்னு நான் சொன்னேன்னா இதையே வந்து நம்ம குறிப்பிட்ட மாணவர்கள், அதாவது இதுக்கான கிராமப்புறங்கள்ல இருந்து கஷ்டப்பட்டு மேல வந்துட்டு இருக்கிற மாணவர்களை நம்ம செலெக்ஷன் பண்ணி அவங்களுக்கு ஆதரவு செஞ்சோம்னா அது வந்து அவங்க என்னைக்கு இருந்தாலும் ஒரு பெரிய ஒரு அசட்டா இருப்பாங்க நமக்கு. இதுக்கப்புறம் இந்த சஸ்டைனபிள் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஆர்கானிக்னு சொல்றாங்க. பட் ஆர்கானிக் அப்படியே பண்ணாலுமே வந்து அவ்வளவு ஈஸியெல்லாம் வந்து ப்ரொடக்ஷன் இருக்காது, ப்ரொடக்டிவிட்டியும் இருக்காது. அது வந்து ஒரு ரொம்ப சிறப்பா செய்யணும். ரெண்டாவது அதுக்கான சர்டிபிகேஷன் ப்ராசஸே வந்து இன்னும் வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ் ஆகாம தான் இருக்கு. எல்லாருமே எந்த ப்ராடக்டையும் ஆர்கானிக்னு போட்டுட்டு எல்லாம் கூட நிறைய ஏமாத்துற வேலையெல்லாம் நடக்குது. அது ஒரு பக்கம் இருந்தா கூட நம்ம செய்ய வேண்டியது என்னன்னா, ஏற்கனவே ஸ்பீக்கர்ஸ் பேசியிருக்காங்க, வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங்ன்றது வந்து இப்ப கிராமங்கள்ல வந்து நிறைய கிராமங்கள்ல இது இருக்கு. ஆனா அதை ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணி அதுக்கான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தக்கூடிய சில அமைப்புகளை நம்ம உருவாக்கலாம். அது வந்து கல்வி ஸ்தாபனங்கள் மூலமாகவே, பள்ளிக்கூடங்கள் கல்லூரிகள் மூலமாகவே நம்ம இதை வந்து மாணவர்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்து கிராமப்புறங்கள்ல வந்து இதை நம்ம செய்யணும். அதே மாதிரி நம்ம மார்க்கெட், நம்மளுடைய ப்ராடியூஸை வந்து ஃபார்ம் கேட் பிரைஸ் டைரக்டா மார்க்கெட் கொண்டு வர மாதிரி ஒரு நெட்வொர்க், ஒரு போர்ட்டல் கிரியேட் பண்ணி இதெல்லாமே வந்து அரசு பல வழியில செஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க. இருந்தாலும் ஒரு கோஆர்டினேட்டட் எஃபர்ட் இல்லை. அதுக்கான முயற்சிகளும் செஞ்சுட்டு தான் இருக்கோம். இப்ப நான் வந்து ஒரு பிரின்சிபிளேஜியா இருந்து
மற்ற உயர் அதிகாரிகளோட பேசிட்டு தான் இருக்கோம், எல்லாமே செஞ்சுட்டு தான் இருக்கோம். இருந்தாலும் இதை எப்படி நம்ம விவசாயிகளுக்கு ஒரு அக்சசபிலிட்டியா நம்ம கிரியேட் பண்ணணும், மார்க்கெட் அக்சசபிலிட்டியா நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். அதுக்கான முயற்சிகள் செஞ்சோம்னா அது ரொம்ப பலனுள்ளதா இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த ஆர்கானிக் மென்யூர் வேஸ்ட், இது ஒரு பெரிய கான்செப்ட். இது எப்படின்னா, இப்ப சென்னை சிட்டியே பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு வேஸ்ட் ஜென்ரேட் பண்றோம், ஆனா இதை ஆர்கானிக் மென்யூரா பண்ணணும். இது ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட். இது கவர்மெண்ட் மூலமா தான் இதை செய்ய முடியும். கவர்மெண்ட்டுக்கு டெக்னாலஜி பிளஸ் ஒரு ஒரு பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் மாதிரி ஒரு மேசிவ் ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி திட்டங்கள் இதுவாக வரும். டெஃப் இன்னொன்று, இந்த ஃபார்ம் டூரிசம், ஈகோ டூரிசம் எல்லாம் சொல்றாங்க. சின்ன சின்ன அதாவது சின்ன கிராமங்கள், அந்த கிராமங்கள் ஒரு நல்ல சுத்தமா தூய்மையா வச்சுக்கிட்டோம்னா அங்க டூரிசம் டெவலப் பண்ணலாம். ஏன்னா இப்ப நிறைய சென்னை சிட்டிக்குள்ள இருக்கிறவங்களே என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, எங்கேயாவது போய் ஒரு கிராமத்து பக்கம் ஒரு 4 நாள் இருந்துட்டு வருவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் கிராமத்தை விட்டுட்டு வெளியே வந்தவங்க தான் இப்ப சென்னை சிட்டி, முக்கியமான பெங்களூர், இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு எல்லாம் போயிட்டாங்க. ஸோ அங்க போய் தங்கணும் அப்படின்னா ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான டுவெல்லிங்ஸ், நல்ல ஒரு ரூமு, அது அங்க இருக்கிற விவசாய குடிமக்களுக்கு ஒரு பலனுள்ளதா இருக்கும். ஒரு 1000 ரூபாய் ஒரு நாளைக்கு கிடைச்சது, ஒரு சாப்பாடுக்கு ஒரு 1000 ரூபாய் கிடைச்சதுன்னா அவங்க தாராளமா செய்வாங்க. அவங்களுக்கு விவசாயத்துல இருந்து வர்றது லாபம் ரொம்ப கஷ்டமான லாபம். அது அதனுடைய போடுற எஃபர்ட்டுக்கு வரக்கூடிய ரிட்டர்ன் ரொம்ப கம்மி தான். அதனால இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டை நம்ம டெவலப் பண்ணலாம். இதை கவர்மெண்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு போய் நம்ம ஒரு கான்செப்ட் நோட்டு கொடுத்து அவங்க மூலமா கவர்மெண்ட்டும் நம்மளை சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி கொண்டு வரலாம். ஸோ இதெல்லாம் என்னுடைய சஜஷன்ஸ். நீங்க ரொம்ப சிறப்பான இந்த ஒரு மீட்டிங் போட்டிருக்கீங்க, இந்த கன்க்ளேவ் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. இன்னும் பெரிய நல்ல திறமையான ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் பேசுவாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாருமே சொல்லக்கூடிய இந்த கல்வி, வேலை வாய்ப்பு, இதை தான் பேசுவாங்க. ஆனா அதை ஃபோக்கஸ்டா எந்த பாயிண்ட்ல நம்ம இன்டர்வீன் பண்ணி நம்ம அதை சாதிக்கணும் அப்படின்றதுதான் நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம். உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். இந்த மீட்டிங் ரொம்ப சிறப்பா நடக்கிறதுக்கு வந்த பேச்சாளர்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள். வாழ்க தமிழ், வளர்க பாரதம். மிக்க நன்றிங்க ஐயா. அழகா நீங்க அவங்களோட ஸ்பீச்ல கிராமத்தை பத்தி ஆரம்பிச்சீங்க. அது உங்களுடைய பேக்ரவுண்ட்ல இருந்தே தெரியுது. ரொம்ப பொறாமையா இருக்கு ஆக்சுவலா எங்களுக்கு. நீங்க அழகா சொல்லுங்க. இது என்னுடைய ஆபீஸ் தான். ஆபீஸ் தான். ஓ, ரொம்ப ரொம்ப அருமையா இருக்கு. ஒரு நேச்சுரல் பேக்ரவுண்ட்ல உட்காந்து பேசுறீங்க கிராமத்துல. நீங்க இதுல சொன்னதுல கிராமத்துல இந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ், வேர்ஹவுசிங், மார்க்கெட்டிங், ஸோ அது மிகவும் நல்ல ஆலோசனை. ஏன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மழை காலத்துல இப்ப நம்ம நிறைய நியூஸ்ல பாத்துட்டு இருக்கிறோம். நெல் கொள்முதல் பண்றாங்க. பார்த்துட்டா அந்த நெல் கொள்முதல் பண்ண இடம் சரியா அதை ப்ரொடக்ட் பண்ணி வைக்கல. ஸோ மழையில நனைஞ்சிருது, அந்த நெல் எல்லாம் முளைச்சிருது. இது நெல்லுக்குன்னு கிடையாது. கிராமத்துல நிறைய பேர் நாங்க ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கிறோம். பாத்தீங்கன்னா இப்ப போயிட்டுல இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இப்ப ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் ட்ரெண்டிங் ஆயிடுச்சு. ஆனா எல்லாருக்கும் என்ன ஒரு பயம்னா, இது எப்படி மார்க்கெட்டிங் பண்ண முடியும்? இது நம்ம கிராமத்துல ஒரு சீப்பான ஒரு இடம் வாங்கி செஞ்சிடலாம். ஆனா அது எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும், எப்படி மார்க்கெட்டிங் பண்ண முடியும்? அதுல பயந்துட்டு தான் நிறைய பேர் அதுல இறங்காம இருக்கிறாங்க. ஸோ கண்டிப்பா இது கவர்மெண்ட் பண்ணணும். நீங்க ஒரு நல்ல சஜஷன் கொடுத்துருக்கிறீங்க. அது மாதிரி கிராமத்துல பண்ற காய்கறி, இப்ப தக்காளி எல்லாம் சீக்கிரமா அழுகி போயிருக்கு. ஸோ நம்மளோட காய்கறி எப்படி அந்தந்த கிராமத்துல அந்தந்த ஊர்ல ஒரு சேமிப்பு கிடைக்கல சேகரிச்சு அது எப்படி ப்ராப்பரா கொண்டு போய் சேர்க்கிறோம், அந்த செயின், லாஜிஸ்டிக்ஸ் செயின், அது இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணணும். இது ரொம்ப மிக அருமையான ஐடியா நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க. அடுத்து கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ், யூபிஎஸ்சி ஏன் நம்ம பசங்க எல்லாம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ற மாட்டேன்றாங்க அப்படி பாத்தீங்கன்னா, எல்லாருமே ஒரு 10-15 வருஷம் முன்னாடி நான் கூட ஸ்கூல் படிக்கும் போதெல்லாம் நான் கலெக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அந்த காம்படிஷன் சக்சஸ் ரிவ்யூ புக்கு வரும், அதெல்லாம் வாங்கி படிச்சுட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் இன்ஜினியரிங் மோகம் வந்துருச்சு பசங்களுக்கு. 12th முடிச்ச உடனே கண்டிப்பா இன்ஜினியரிங் தான் போகணுன்ற ஒரு இது வந்துருச்சு. அதை நீங்க திருப்பி ஞாபகப்படுத்தி இருக்கிறீங்க. ஸோ நம்மளோட பிள்ளைகளுக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ்ல நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்றது அவங்களுக்கு திருப்பி திருப்பி நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். 12th அப்புறம் இன்ஜினியரிங், டாக்டர் மட்டும்தான் கிடையாது. அது நீங்க அருமையா சொல்லியிருக்கிறீங்க. அடுத்து அக்ரிகல்ச்சர் பேசும்போது சஸ்டைனபிள் அக்ரிகல்ச்சர்னு சொன்னீங்க, மிக அருமையா. நம்ம நார்மலா அக்ரிகல்ச்சர் பேசிட்டு இருக்கிறோம். பட் சஸ்டைனபிள் அக்ரிகல்ச்சர் தான் நமக்கு ரொம்ப லாங் டர்மா இருக்கும். அது ரொம்ப நன்றிங்கய்யா. அடுத்து ஃபார்ம் டூரிசம், அதுவும் ஒரு நல்ல ஐடியாவா தெரியுது. ஏன்னா இப்ப நிறைய பேர் ரிசார்ட், வெளிநாட்டுக்கு அங்கங்க டூர் போறதை விட நம்ம கிராமத்துக்கு போயிட்டு இது ஆக்சுவலா நான் ரீசெண்டா ஒரு ஃப்ரெண்டு கூட எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தாரு. பொள்ளாச்சியில இது மாதிரி நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன்.
ஃபார்ம் ஹவுஸ் ரிசார்ட்ஸ் இப்ப பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு, அதுவும் மிக நல்ல ஆலோசனை. நன்றிங்க ஐயா. இப்ப பார்ப்போம், வேற யாராவது கேள்வி கேட்டிருக்காங்களா, ஏதாவது ஐடியாஸ் கொடுக்குறாங்களா பார்ப்போம். கேலக்ஸி X6 கை தூக்கி இருக்காங்க. உங்க பேர் என்ன? நீங்க கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேச முடியுங்களா? ஹலோ ஹலோ, சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார். நான் திருப்பூர்ந்து சுப்பிரமணியம்னு பேசுறேன். திருப்பூர். சொல்லுங்க சுப்பிரமணியம்னு பேசுறேன். நான் இருக்கிறது வந்து சினிமா தொழில்ல. சொல்லுங்க. நான் வந்து தமிழ்நாடு தியேட்டர் அண்ட் மல்டிபிளெக்ஸ் அசோசியேஷனுடைய தலைவராக இருக்கேன் நானு. சரிங்க. நான் இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்துக்கிறதுல ரொம்ப உண்மையிலேயே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன். ஏன்னா நீங்க வந்து இந்த மாதிரி கிராமப்புற கல்வியை பத்தியும் அந்த ஆர்கானிக் இதை பத்தியெல்லாம் பேசுனது வந்து உண்மையிலேயே ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. ஏன்னா நாங்கெல்லாம் கிராமத்துல இருந்து வந்தவங்க தான். சரிங்க. இதுல வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம், ஏன்னா இது வந்து என்னுடைய சஜஷன் தான். அதாவது நான் வந்து ஒரு சாதாரண நிலைமையில நான் வந்து இருந்து இன்னைக்கு ஒரு பிசினஸ் மேனா வந்திருக்கேன் நானு. எங்களுக்கெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு இப்ப வாய்ப்பு இல்லை. கிராமப்புற பள்ளிகள்லாம் வந்து அன்னைக்கு வந்து பிரைவேட் ஸ்கூலே கிடையாது, அது கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் மாத்திரம் தான் இருந்தது. நாங்க படிக்கும்போது நான் வந்து 67 SLC முடிச்சுட்டு வெளியில வந்தேன். 67 SLC முடிச்சுட்டு வெளியில வரும்போது நான் வந்து ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்துட்டு இருந்தேன். பட் என்னால காலேஜ் படிக்க முடியல. ஏன்னா காலேஜ் படிக்க முடியல. அப்ப வந்து ரொம்ப வறுமை. இந்த நேரத்துல வந்து காலேஜ்ல ஃபீஸ் எல்லாம் கட்டி படிக்க முடியலைங்கிறதுனால நாங்க ஓரளவுக்கு டெவலப் ஆகி நல்லபடியா பிசினஸ் எல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு பிசினஸ் மேனா மாறினதுக்கு அப்புறம் நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்துட்டு கொஞ்சம் இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல இருந்து காலேஜ் போற குழந்தைகளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி அவங்கள படிக்க வச்சுட்டு இருக்கிறோம். எந்த ஜாதி எந்த மதம் இல்லாம எங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு 1000-200 குழந்தைகள் நாங்க படிக்க வச்சுட்டு இருக்கோம். என்னுடைய இது என்னன்னு சொல்லிட்டுனா, இந்த கல்லூரிகள் பள்ளிகள் இதெல்லாம் நல்லா டெவலப் ஆகணும்னு சொல்லி நம்ம நினைச்சோம்னா, அதாவது இது ரொம்ப வருஷம் இது சிங்கப்பூர்ல நடக்குது, அங்க நடக்குது, இங்க நடக்குதுன்னு சொல்றாங்க. பட் அது வந்து ஆத்தென்டிக்கா நான் இது வரைக்கும் நான் வந்து எனக்கு சரியா தெரியல. நான் செய்வழி செய்து நான் கேட்டிருக்கேன். முதல்ல இந்த ஸ்கூல்கள் காலேஜுகள்ல வந்து இருந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல ஹாஸ்பிட்டல்கள்ல இங்க வந்து எல்லாமே அரசு அதிகாரிகளுடைய குழந்தைகளும் அரசியல்வாதிகளுடைய குழந்தைகளும் அதுல சேர்ந்து படிச்சாங்கன்னாவே இது எல்லாமே டெவலப் ஆயிரும், இது எல்லாமே மாறிடும். ஒரு பள்ளிகள் டெவலப் ஆகணும், ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் டெவலப் ஆகணும்னு சொல்லிச்சுன்னா அரசியல் சார்ந்தவங்களுடைய குழந்தைகளும் அதிகாரிகளுடைய குழந்தைகளும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல தான் படிக்கணும், கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் தான் போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா. ஏன்னா நான் சிங்கப்பூர்ல வந்து என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் வந்து உடம்பு சரியில்லாம போயிட்டாரு சிங்கப்பூர் போய். அப்ப போய் சிங்கப்பூருடைய GH அங்கதான் அட்மிட் பண்ணப்படும். அன்னைக்கு வந்து சிங்கப்பூர் எலெக்ஷன், அதனால வந்து அன்னைக்கு பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாமே லீவு, கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணிட்டாங்க. இவர் கொஞ்சம் பிரெயின்ல கொஞ்சம் தொந்தரவாயிடுச்சு. நான் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் பயந்துகிட்டேன். அங்க போய் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் பார்த்துன்னா 5 ஸ்டார் ரேஞ்சுக்கு இருந்த அந்த ஹாஸ்பிட்டல். அந்த அளவுக்கு அவங்க என்ன காரணம்னு கேட்கும்போது, அங்க இருக்கக்கூடிய அத்தனை அரசு துறையில பணியாற்றக்கூடிய அத்தனை அரசியல்வாதிகளும் அத்தனை வந்து அரசு துறை அதிகாரிகளும் GHக்கு தான் போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அங்க சிஸ்டம் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அது மாதிரி எப்ப நம்ம நாட்டுல இந்தியாவிலேயோ தமிழ்நாட்டிலேயோ எப்ப அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வருதோ, அப்படி வரும் பொழுது இந்த அரசு பள்ளிகளுடைய தரம் நிச்சயமாக மிகப்பெரிய அளவில் உயரும். அவங்களுடைய குழந்தைகள் எல்லாமே இந்த மாதிரி வந்து பிரைவேட் ஸ்கூல்ல தான் படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துன்னு சொல்லிட்டுனா கட்டாயம் வந்து சாதாரண மக்களுக்கும் ஒரு மிக சிறந்த கல்வி கிடைக்கும். அதாவது எங்க மாதிரி ஏழ்மையில் இருந்து வரக்கூடிய குழந்தை இன்னைக்கு கல்வி கிடைக்கல, அரசு பள்ளியுடைய தரம் உயரல அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா, அரசு பள்ளியுடைய தயார் உதரணும்னு சொல்லிட்டுனா வசதி படைத்தவருடைய குழந்தைகள் அரசு பள்ளியில படிக்கிறதுக்குள்ள ஒரு அது முன்னெஞ்சா போச்சுன்னா அரசியல் சார்ந்தவங்களுடைய குழந்தைகளையும் அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுடைய குழந்தைகளும் அரசு பள்ளிகளிலும் அரசு ஆஸ்பத்திரி இருக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை என்னைக்கு உருவாகுதோ அன்னைக்கு தான் இந்த நாடு மேம்படுங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து. ஐயா, நீங்க சொல்றது ரொம்ப நல்ல பாயிண்ட்டுங்க. இப்ப நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பொதுவா அரசியல்வாதிகளை விடுங்க, அதாவது யாராவது முக்கியமானவர் மட்டும்தான் பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் அட்மிட் பண்றாங்க. சாதாரணமா இப்ப நீங்க அதிகாரிகள் பாத்தீங்கன்னா 80% பேர் வந்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் நாடி இருப்பாங்க. ஏன்னா அங்கதான் உங்களுக்கு பெஸ்ட் டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க, பெஸ்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஒருவேளை அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் இது அந்த அந்த கூட்டம் ஓவர்வெல்மிங் மக்கள் தொகை ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால அது ஒரு மாதிரி தெரியுமே ஒழிய பெஸ்ட் சர்வீசஸ் வந்து கவர்மெண்ட்ல தான் கொடுக்குறாங்க. அது வந்து சுகாதாரம், அதாவது மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டியை பொறுத்தளவுக்கு.
இப்ப எங்களை மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதிகாரிகளை வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து இந்த கேந்திரிய வித்யாலயான்ற ஒரு அரசு இது இருக்கு. எங்க பிள்ளைங்க வந்து பெரும்பாலும் நாங்க நிறைய இடங்களுக்கு மாறி மாறி போறதுனால வந்து இந்த மாதிரி அரசு பள்ளியை தான், அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சிபிஎஸ்இ ஸ்கூலுக்காக தான் போக வேண்டியதா இருக்கும். ஏன்னா இங்க இருந்து பாம்பே போகணும் அந்த மாதிரி. இப்ப நீங்க இங்கேயே வந்து பாத்தீங்கன்னாலும் நிறைய அதிகாரிகள் வந்து தங்களுடைய பிள்ளைகளை வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு கேவில தான் போடுறாங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த காஸ்ட் ஆஃப் நீங்க பிரைவேட் ஸ்கூல்ல வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குற காஸ்ட்டை வந்து நியாயமா ஒரு கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்ல இருக்கிறவங்க வந்து போய் அதுல எல்லாம் சேர்த்து அவங்கள இது பண்ண முடியாதுங்க. அது வந்து ஒரு நீங்க சொல்ற பாயிண்ட் புரியுது. ஆனால் பொதுவாக ஒரு மாணவர், அதாவது ஒரு குழந்தைக்கு வந்து நம்ம செய்ய வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, நம்ம வீட்டு பக்கத்துல எந்த பள்ளிக்கூடம் இருந்தாலும் சேர்த்து விட்டுருணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இங்க இருந்துட்டு 10 கிலோமீட்டர் தள்ளி பஸ்ல அவன் டெய்லி போயிட்டு வர்றான் அப்படின்னா அதை காட்டிலும் ஒரு ஹராஸ்மெண்ட் அந்த குழந்தைக்கு வேற எதுவுமே கிடையாது. முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு அதிகாரிகள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு சில பேர் எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் நீங்க சொல்ற மாதிரி. ஆனா மெஜாரிட்டி வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தங்களுடைய குழந்தைகளை வந்து பக்கத்துல, அவங்க வீட்டு பக்கத்துல அவங்க எங்க தங்கி இருக்காங்களோ அது பக்கத்துல எந்த பள்ளிக்கூடம் இருக்கோ அங்கதான் சேர்ப்பாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு. ஏன்னா அதுதான் வந்து அவன் அந்த குழந்தைகளுக்கு போதுமான ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொடுக்கும். ஏன்னா சென்னை மாதிரி சிட்டில எல்லாம் வந்து பெரிய கஷ்டம் உங்களுக்கு. நீங்க வந்து ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்து கவர்மெண்ட் பள்ளிக்கூடத்துக்கே போயிட்டு வரணும்னாலும் கஷ்டம் தான் இங்க. நன்றிங்கய்யா, மிக்க நன்றி, மிக்க நன்றிங்கய்யா, மிக்க நன்றி.